Good morning, students. Good morning, sir. Today we will read a second lesson, 5th class English. My sweet memories. What is the word you know? Reading. Very good. Okay. We will start the lesson now. It is summer. Santosh vacation has started. His family is going to Ramapuram. His grandparents village. He has the habit of writing a diary. Let's know his experiences in his own words. April 24th. I am very eager to visit my grandparents' village. I will meet my grandparents and cousins. I have packed my clothes and toys. We are going to travel by a bus. I am so excited. April 25th. Our journey started today. Luckily, I got a seat near the window. The weather was pleasant. In the morning, there were numerous trees with yellow flowers on either side of the road. There were many white cranes in the lush green paddy fields. The scarecrows were arranged to scare away the birds in the fields. There was less traffic. The village was peaceful with fresh air. I got off the bus and ran to meet my grandparents. They were delighted to see me. The house was surrounded by many big trees. There were jackfruit, mango, neem, banana, pomegranate, and coconut trees. The mango tree was heavily laden with fruit. I tasted the first mango of the season. It was
was so tasty so tasty and and juicy. juicy. April 26th. April 26th. I woke up I woke up early today. early today. I went I went out out for a walk for a walk in the morning. in the morning. The The cool breeze cool breeze was was pleasant. pleasant. The coconut palms The coconut palms were were swaying swaying lazily. lazily. My grandfather My grandfather was was busy busy with with some farmers some farmers in the fields. in the fields. Some of them Some of them were were cutting cutting the crops, the crops and and some of some of them them were were threshing threshing the the paddy. paddy. The air was The air was filled with filled with the the sweet sound of sweet sound of birds birds all over all over singing singing in their in their sweet sweet voices. voices. The The cuckoo's cuckoo's song song was was perhaps perhaps the most the most enchanting. enchanting. By the time By the time I reached I reached home, home, delicious delicious breakfast breakfast was was ready. ready. I I freshened up freshened up and and had had the the tastiest tastiest breakfast. breakfast. Meanwhile, Meanwhile, a girl, Pallavi, our our neighbor, neighbor came to came to our house our house and and we played. we played We played for for a a while. while. Pallavi showed Showed me me how to how to play play with with a tire a tire and and a stick. a stick. We We happily happily ran down ran down the the lanes, balancing balancing the the tire tire with a with a small small stick. stick. She was She was very very eager eager to to show show me me the village. the village. We We stopped stopped to talk to to Pallavi's Pallavi's friends, friends Aman, Peter Peter and and Shruti. Shruti. Aman was helping Helping his his father father in in milking milking their cows. their house. Peter Peter and and Shruti Shruti were were sitting sitting with with their their grandmother grandmother breaking breaking groundnut groundnut pods pots and and filling filling them them neatly. neatly. Later Later they they would would take the take the nuts nuts to the village to the village market market to sell them. to sell them. I helped I helped them them for some time. for some time. April April
27th. 27th. Today Today my mother my mother and my aunt took me took me to the canal to the canal for a bath. for a bath. There were many children splashing around in the canal. Some boys were climbing to the top of the tall tamarind tree. Girls were playing hide and seek near the big banyan tree. I played for some time in the cool water, but I could not swim, so I shot on a big smooth rock and watched my friends swimming like fish. They talked and laughed a lot as they washed their clothes and dried their wet hair in the sun. The canal was so clean that I could see the pebbles and colorful fish swimming by. I love the scenery. April 28th. We returned home in the city. The trip to our grandparents' house was very enjoyable. Those 3 days flew away so fast. I realized that during my stay I neither watched television nor played video mobile games. I am eagerly looking forward to my next visit. Students, now I am going to explain the story. Listen and understand. Okay? Yes, sir. Reading ante chadavadam. Okay? Yes, sir. My sweet memories. My sweet memories అంటే నా తీయటి జ్ఞాపకాలు, తీపి జ్ఞాపకాలు, నా యొక్క తీపి జ్ఞాపకాలు అనేటివి ఎక్కడైనా మన కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా, కొత్త ఫ్రెండ్స్ మనం కలిసిన, కొత్తగా మనం ఏమైనా చేసినప్పుడు అవి తీపి జ్ఞాపకాలుగా మనకు ఉండిపోతాయి. ఓకేనా? అలాంటిదే సంతోష్ జీవితంలో ఒక తీపి జ్ఞాపకం. ఓకేనా? ఇట్ ఈజ్ సమ్మర్ అంటే అది వేసవి కాలం. సంతోష్ వెకేషన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అంటే మొదలైంది. ఏమి మొదలైంది? సంతోష్ వెకేషన్ అంటే సంతోష్కు ప్రతి సంవత్సరం ఎండాకాలం వచ్చే సెలవులు మొదలయ్యాయి. హిజ్ ఫ్యామిలీ అతని యొక్క కుటుంబం ఈజ్ గోయింగ్ టు రామాపురానికి వెళ్తోంది వాళ్ళ కుటుంబం. హిజ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అతని యొక్క గ్రాండ్ అంటే అవ్వాతాతలు. హిజ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్ వాళ్ళ అవ్వాతాతలు ఉండేటువంటి పల్లెకు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద విలేజ్ నేమ్? రామాపురం. హీ హ్యాస్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్
రైటింగ్ ఏ డైరీ. హ్యాబిట్ అంటే అలవాటు, అతనికి ఒక అలవాటు ఉంది. ఎవరికి? సంతోష్కి. రైటింగ్ రాయడం, ఏంది రాయడం? ఏ డైరీ, ఒక డైరీ రాయడం అనేటువంటి మంచి అలవాటు ఉంది. లెట్స్ నో ఇప్పుడు మొత్తం తెలుసుకుందాం. హిజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అతని యొక్క అనుభవాలను. ఇన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్, అతని మాటల్లోనే. ఓన్ వర్డ్స్ అంటే ఇన్ హిజ్ ఓన్ వర్డ్స్ అంటే అతని మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. సంతోష్ డైరీలో April 24 ఏం రాశాడు? ఐ ఆమ్ వెరీ ఈగర్ టు విజిట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్. ఐ ఆమ్ వెరీ ఈగర్, నేను చాలా ఆతృతతో ఉన్నాను. విజిట్, సందర్శించడానికి. ఇక్కడికి మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్, మా అవ్వ తాతల పల్లెకు, గ్రామానికి సందర్శించడానికి ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నాను. ఐ విల్ మీట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్, నేను మా అవ్వ తాతలను కలుసుకుంటాను. అండ్ కజిన్స్, అండ్ ఇంకా వాళ్ళ కజిన్స్ అంటే చిన్నాన్న పిల్లలను కూడా పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ బిడ్డలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కూడా కలుసుకుంటాను. ఐ హ్యావ్ ప్యాక్డ్ మై క్లోత్స్ అండ్ టాయ్స్. ఐ హ్యావ్ ప్యాక్డ్, నేను ప్యాక్ చేసుకున్నా. మై క్లోత్స్, నా బట్టలు. అండ్ టాయ్స్, బొమ్మలను కూడా. we are going to travel by bus. we are going to travel, మేము ప్రయాణం చేయబోతున్నాం. బై బస్సులో మేము ప్రయాణం చేయబోతున్నాం. ఐ యామ్ సో ఎక్సైటెడ్, నాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఎక్సైటెడ్, ఆతృతతో, ఉత్సాహంగా ఉండడం. ఎందుకు ఉత్సాహము? వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ విలేజ్కు వెళ్తున్నాను, అక్కడ అవ్వాతాతలు ఉంటారు, ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ కజిన్స్ ఉంటారు, చిన్న పెద్ద పిల్లలు కూడా అక్కడ ఉంటారు. సంతోష్ April 25 డైరీలో ఏం రాశాడు చూద్దాం. అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే. April 25 అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ టుడే అని రాశాడు. అంటే ఈరోజు మేము జర్నీ స్టార్ట్ చేశాము. లక్కీలీ అంటే అదృష్టం, లక్కీలీ అంటే అదృష్టం సత్తు, అవునా? అదృష్టం సత్తు. ఐ గాట్ ఎ సీట్ నియర్ ద విండో, నాకు కిటికీ పక్కన. ఐ గాట్ ఎ సీట్, నాకు సీట్ దొరికింది. నియర్, దగ్గరగా. ఎక్కడ దగ్గరగా? ద విండో దగ్గరగా. ద వెదర్ వాజ్ ప్లెజెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఉదయం పూట, వెదర్ అంటే వాతావరణం ఉదయం పూట ఎలా ఉంటుంది? ప్లెజెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే చాలా ఆహ్లాదంగా ఉండింది. దేర్ వర్ న్యూమరస్ ట్రీస్ అంటే చాలా చెట్లు, అనేకమైనటువంటి న్యూమరస్ ట్రీస్ అంటే అనేకమైన చెట్లు. విత్ ఎల్లో ఫ్లవర్స్ అంటే పచ్చని పువ్వులతో. ఆన్ ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్కి ఇరువైపులా ఉన్నాయి. దేర్ వర్ మెనీ వైట్ క్రెయిన్స్ ఇన్ ద లష్ గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్. దేర్ వర్ అక్కడ మెనీ చాలా, మెనీ వైట్ క్రెయిన్స్ పంటలు కొంగలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ద లష్ గ్రీన్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అంటే పచ్చటి, ప్యాడీ అంటే వరి, పచ్చటి వరి పంట ఉన్నటువంటి పొలాలు. ఫీల్డ్స్ అంటే పొలాలలో. ద స్కేర్ క్రోస్ అంటే దిష్టి బొమ్మలు. వర్ అరేంజ్డ్ ఏర్పాటు చేశారు. టు స్కేర్ ద బర్డ్స్. స్కేర్ అంటే భయపెట్టడానికి. స్కేర్ అవే ద బర్డ్స్, పక్షులను భయపెట్టి తోలడానికి అక్కడ దిష్టి బొమ్మలు పెట్టారు. ఎక్కడ? ఇన్ ద ఫీల్డ్స్, పొలాలలో. దేర్ వాజ్ లెస్ ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ ఉంది ఆ రోడ్డు మీద. ద విలేజ్ వాజ్ పీస్ఫుల్ విత్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. ద విలేజ్ ఆ గ్రామము పీస్ఫుల్ ప్రశాంతంగా ఉంది. ఫ్రెష్ ఎయిర్తో, మంచి అంటే కాలుష్యం లేకుండా ఉన్నటువంటి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అంటే ఎక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటుంది? ఎక్కడైతే పచ్చని చెట్లు ఉంటాయో, దుమ్ము ధూళి లేకుండా ఉంటుందో అక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటుందన్నమాట. ఐ గాట్ ఆఫ్ అంటే బస్ దిగాము. ఐ గాట్ ఆఫ్ ద బస్, మేము బస్సు దిగాము. ఐ గాట్ ఆఫ్ అంటే నేను బస్సు దిగాను. అండ్ ర్యాన్ టు మీట్, పరిగెత్తాను కలవడానికి. ఎవరిని?
మీట్ కలవడానికి. గాట్ ఆఫ్ దిగడం, ఐ గాట్ ఆఫ్ నేను దిగాను, ద బస్సు దిగాను. అండ్ ర్యాన్ పరిగెత్తాను, టు మీట్ కలవడానికి. మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే అవ్వ తాతలను కలవడానికి పరిగెత్తాను. దే వర్ డిలైటెడ్ టు సీ మీ. డిలైటెడ్ దేవర్ అంటే వాళ్ళు, డిలైటెడ్ సంతోషించారు, టు సీ మీ నన్ను చూసి చాలా సంతోషపడ్డారు. ద హౌస్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై మెనీ ట్రీస్. ద హౌస్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై మెనీ బిగ్ ట్రీస్. ద హౌస్ అంటే ఇల్లు, సరౌండెడ్ చుట్టూ, బై మెనీ ట్రీస్ ఆ ఇంటి చుట్టూ పెద్ద పెద్ద చెట్ల మధ్య ఆ ఇల్లు అనేది ఉంది. ఇంకేమున్నాయి, జాక్ ఫ్రూట్, మ్యాంగో, నీమ్, బనానా, పొమిగ్రానేట్ అండ్ కోకోనట్ ట్రీస్. ఇంకా అక్కడ జాక్ ఫ్రూట్ పనస చెట్టు, మ్యాంగో మామిడి చెట్టు, నీమ్ వేప చెట్టు, బనానా ట్రీ, పోమోగ్రానైట్ ట్రీ అండ్ కోకోనట్ ట్రీస్ టెంకాయ చెట్లు, ఇలాంటి చెట్లన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ద మ్యాంగో ట్రీ వాజ్ ఆ మ్యాంగో చెట్టు, అక్కడ ఉండే మ్యాంగో చెట్టు హెవీలీ లాడెన్ విత్ ఫ్రూట్స్. పెద్ద పెద్ద గుత్తులతో, మామిడి పండ్లతో నిండి ఉంది ఆ చెట్టు. అవునా? ఐ టేస్టెడ్ నేను రుచి చూశాను, ద ఫస్ట్ మ్యాంగో ఆఫ్ ద సీజన్. ఆ మ్యాంగో సీజన్ అంటే మ్యాంగో వచ్చే కాలంలో ఫస్ట్ మ్యాంగోని నేను తిన్నాను. ఇట్ వాజ్ సో టేస్టీ చాలా రుచిగా ఉంది. ఇట్ వాజ్ సో టేస్టీ అండ్ జ్యూసీ. టేస్టీ అంటే జ్యూసీ ఉంది. అవునా? మాగితే జ్యూస్ వస్తుంది కదా దాంట్లోంచి, జ్యూసీగా ఉంది. ఏప్రిల్ 26 అంటే ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఏం జరిగిందో రాశాడన్నమాట డైరీలో సంతోష్. ఐ వోకప్ ఎర్లీ టుడే ఆ రోజు నేను తొందరగా నిద్ర లేచాను. ఐ వెంట్ అవుట్ నేను బయటకు వెళ్ళాను, ఫర్ ఎ వాక్ నడుచుకుంటూ, ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయాన్నే లేచి బయటకి వాకింగ్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. ద కూల్ బ్రీజ్ చల్లటి గాలి వాజ్ ప్లెజెంట్. ద కూల్ బ్రీజ్ వాజ్ ప్లెజెంట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి చల్లటి గాలి అక్కడ. ఏప్రిల్ 26 అంటే ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఏం రాశాడు సంతోష్ చూద్దాం. ఐ వోకప్ ఎర్లీ టుడే ఈరోజు నన్ను త్వరగా నిద్ర లేచాను. ఐ వెంట్ అవుట్ బయటకు వెళ్ళాను, ఫర్ ఏ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయాన్నే వాకింగ్ వెళ్ళాను. ద కూల్ బ్రీజ్ వాజ్ ప్లెజెంట్. ద కూల్ బ్రీజ్ అంటే చల్లటి గాలి, చాలా ఆహ్లాదకరంగా, చల్లటి గాలితో ఆహ్లాదకరంగా ఉంది బయట వాతావరణం. ద కోకోనట్ పామ్స్ వర్ అంటే టెంకాయ చెట్లు. ద కోకోనట్ పామ్స్ వర్ స్వేయింగ్ లేజిలీ సోమరిగా ఊగుతున్నాయి అప్పుడే నిద్రలేసినట్టుగా. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ మా తాత వాజ్ బిజీగా ఉన్నాడు, విత్ సమ్ ఫార్మర్స్ మిగిలిన కొంతమంది రైతులతో, ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ పొలాలలో. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ కటింగ్ ద క్రాప్స్ కొంతమంది పంటలను కోస్తున్నారు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ మరికొంతమంది థ్రెస్సింగ్ ద ప్యాడీ వరి నూర్పిడి చేస్తున్నారు. వరి నూర్పిడి చేస్తున్నారు, వరి నుంచి విత్తనాలు వేరు చేయడం. ద ఎయిర్ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ ద స్వీట్ సౌండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్. ద ఎయిర్ వాజ్ అక్కడున్న గాలి ఒక తీయటి శబ్దాలతో నిండి ఉంది. అదేవి బర్డ్స్ యొక్క శబ్దాలతో. ఆల్ ఓవర్ సింగింగ్ ఇన్ దేర్ స్వీట్ వాయిసెస్ తమ తీయటి గొంతుతో పాటలు పాడుతున్నాయి పక్షులు. ద కుకూస్ అంటే కోకిల. ద కుకూస్ సాంగ్ వాజ్ ఆ పాట కుకూస్ పాడే పాట పర్హాప్స్ ద మోస్ట్ ఎన్చాంటింగ్. కుకూస్ పాడే పాట అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ద మోస్ట్ ఎన్చాంటింగ్ అంటే మంత్రముగ్ధులను చేసింది. బై ద టైమ్ ఐ రీచ్డ్ హోమ్ నేను ఇంటికి
చేరుకునే సమయానికి డెలిసియస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాజ్ రెడీ. రుచికరమైనటువంటి అల్పాహారం సిద్ధంగా ఉండింది. ఐ ఫ్రెష్నడ్ నేను రెడీ అయ్యి అంటే స్నానం చేసి ముఖం కడుక్కొని అండ్ హ్యాడ్ ద టేస్టియస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే తిన్నాను, అది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను. మీన్ వైల్ అప్పుడే ఒక అమ్మాయి పల్లవి, అమ్మాయి పేరు పల్లవి, అవర్ నైబర్ వాళ్ళ పక్కింటి అమ్మాయి, కేమ్ టు అవర్ హౌస్ మా ఇంటికి వచ్చింది. అండ్ వీ ప్లేడ్ ఫర్ ఎ వైల్ మరి కొద్దిసేపు ఇక్కడ ఆడుకున్నారు. పల్లవి షోడ్ మీ చూపించింది హౌ టు ప్లే విత్ ఎ టైర్ అండ్ స్టిక్. పల్లవి టైర్తోనూ ఆ స్టిక్తో ఎలా ఆడుకోవాలో చూపించింది. వీ హ్యాపీలీ మేము ఆనందంగా సంతోషంగా ర్యాన్ డౌన్ ద లేన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద టైర్ విత్ ఏ స్మాల్ స్టిక్. చిన్న స్టిక్తో టైర్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ వీధులు గుండా కిందికి వెళ్ళారు. షీ వాజ్ వెరీ ఈగర్ టు షో మీ ద విలేజ్. ఆ అమ్మాయి చాలా ఇష్టంగా ఆ విలేజ్ను చూపించింది. వీ స్టాప్డ్. షీ వాజ్ వెరీ ఈగర్ టు షో మీ ద విలేజ్. నాకు ఊరు చూపించాలని పల్లవి చాలా తహతహలాడింది. వీ స్టాప్డ్ మేము ఆగిపోయాము. టు టాక్ టు పల్లవీస్ ఫ్రెండ్స్. పల్లవి ఫ్రెండ్స్ను మాట్లాడుతూ ఆగిపోయారు. వాళ్ళెవరు? అమన్, పీటర్ అండ్ శృతి. అమన్ వాజ్ హెల్పింగ్ హిజ్ ఫాదర్ ఇన్ మిల్కింగ్ దేర్ కౌస్. అమన్ వాళ్ళ సహాయం చేస్తున్నాడు ఫాదర్కి. మిల్కింగ్ దేర్ కౌస్ పాలు పిండడంలో వాళ్ళ నాన్నకు సహాయపడుతున్నాడు అమన్. పీటర్ అండ్ శృతి వర్ సిట్టింగ్ కూర్చున్నారు. ఎవరితో? విత్ దేర్ గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళతో. బ్రేకింగ్ గ్రౌండ్ నట్ పాట్స్ శనక్కాయలు పగలగొడుతూ అండ్ ఫిల్లింగ్ దెమ్ నీట్గా వాటిని విత్తనాలను వేరు చేస్తూ కూర్చున్నారు. లేటర్ దే వుడ్ టేక్ ద నట్స్ టు ద విలేజ్. తర్వాత వాళ్ళ విత్తనాలను, నట్స్ అంటే విత్తనాలను విలేజ్ మార్కెట్ అంటే సంతకు తీసుకెళ్తారు అమ్మడానికి. సెల్ దెమ్ వాటిని అమ్మడానికి. ఐ హెల్ప్డ్ దెమ్ నేను కూడా సహాయం చేశాను. ఫర్ సమ్ టైమ్ కొద్ది సమయం సహాయం చేశాను. April 27th. Today my mother and my aunt took me to the canal for a bath. Today my mother మా అమ్మ మా అత్త నన్ను కెనాల్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు, వాగు దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు. ఫర్ ఏ బాత్ స్నానం చేయడానికి. దేర్ వర్ అక్కడ మెనీ చిల్డ్రన్ చాలా మంది పిల్లలు స్ప్లాషింగ్ అరౌండ్ ఇన్ ద కెనాల్. స్ప్లాషింగ్ అంటే చిందులు దొక్కుతున్నారు కెనాల్లో. సమ్ బాయ్స్ వర్ క్లైంబింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది టాల్ టామరిన్ ట్రీ. కొంతమంది పిల్లలు క్లైంబింగ్ ఎక్కుతున్నారు ఆ పొడవాటి టామరిన్ ట్రీ చింత చెట్టుని. గర్ల్స్ వర్ ప్లేయింగ్ హైడ్ అండ్ సీక్. అమ్మాయిలు దాగుడు మూతలు ఆట ఆడుతున్నారు. నియర్ ద బిగ్ బనియాన్ ట్రీ. పెద్ద మర్రి చెట్టు దగ్గర మిగిలిన వాళ్ళు హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడుతున్నారు. ఐ ప్లేడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద కూల్ వాటర్. ఆ చల్లటి నీటిలో నేను కొద్దిసేపు ఆడుకున్నాను. బట్ ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్ ఈదలేకపోయాను. సో ఐ సాట్ ఆన్ ఏ బిగ్ స్మూత్ రాక్. ఒక నున్నటి స్మూత్గా ఉన్నటువంటి రాతి మీద కూర్చున్నాను. అండ్ వాచ్డ్ మై ఫ్రెండ్స్ స్విమ్మింగ్ లైక్ ఫిష్. మా ఫ్రెండ్స్ చేపల్లాగా ఈదుతూ ఉంటే నేను చూస్తూ ఉండిపోయాను. దే టాక్డ్ అండ్ లాఫ్డ్ ఎ లాట్. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ నవ్వుకుంటూ చాలా విషయాలు నవ్వుకుంటూ దే వాష్డ్ దేర్ క్లోత్స్ అండ్ డ్రైడ్ దేర్ వెట్ హెయిర్ ఇన్ ద సన్. వాళ్ళు బట్టలు ఉతుక్కొని తడివైపోయినటువంటి వెంట్రులు కూడా తడిగా జుట్టును ఆరబెట్టుకున్నారు, బట్టలు ఉతుక్కున్నారు. చాలా మాటలు. దే టాక్డ్ లాఫ్డ్ ఎ లాట్స్ అంటే చాలా విషయాలు మాడుకొని నవ్వుకొని బట్టలు
ఆరబెట్టుకొని తలను ఆరబెట్టుకున్నారు. వాష్డ్ అంటే ఉతుక్కున్నారు బట్టల్ని. డ్రైడ్ దేర్ హెయిర్ అంటే వాళ్ళ వెంట్రుకలు ఆరబెట్టుకున్నారు. ఇన్ ద సన్ అంటే ఎండలో. ద కెనాల్ ఆ కెనాల్ వాగు వాజ్ సో క్లీన్ చాలా క్లీన్గా ఉంది. దట్ ఐ కుడ్ సీ ద పెబల్స్ గులకరాలు చూడగలుగుతున్నాను. కలర్ఫుల్ ఫిష్ రంగుల కలర్లో ఉన్నటువంటి ఫిష్ని కూడా చూడగలుగుతున్నాను. స్విమ్మింగ్ బై అక్కడ ఈదుతున్నటువంటి కలర్ఫుల్ ఫిష్లని గులకరాలను కూడా చూశాను. ఐ లవ్ ద సీనరీ ఆ దృశ్యాన్ని నాకెంతో నచ్చింది. ఆ దృశ్యాలను ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నాను. ఏప్రిల్ 28 వీ రిటర్న్డ్ హోమ్ మేము ఇంటికి తిరిగి వచ్చాం. ఇన్ ద సిటీలోకి తిరిగి వచ్చాం విలేజ్లో నుండి. ద ట్రిప్ టు అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ హౌస్ వాజ్ వెరీ ఎంజాయబుల్. ట్రిప్ ప్రయాణం మా తాతగారి ఊరికి వెళ్ళినటువంటి ప్రయాణం ఎంజాయబుల్ చాలా ఆనందకరంగా ఆనందదాయకంగా ఉంది. దోస్ 3 days ఆ 3 రోజులు ఫ్లూ అవే సో ఫాస్ట్ చాలా త్వరగా 3 రోజులు గడిచిపోయాయి. ఐ రియలైజ్డ్ దట్ డ్యూరింగ్ మై స్టే అక్కడ ఉన్న నాళ్ళు నేను గ్రహించాను. ఐ నేదర్ వాచ్డ్ టెలివిజన్ నార్ ప్లేయిడ్ వీడియో మొబైల్ గేమ్స్ అక్కడ ఉన్న రోజులు నేను గ్రహించాను. ఎటువంటి టీవీని చూడలేదు, మొబైల్ గేమ్స్ ఆడలేదు. ఐ యామ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మై నెక్స్ట్ విజిట్ నేను ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నాను మరి నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళడానికి మరోసారి అక్కడికి వెళ్ళడానికి. ఓకే స్టూడెంట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ దిస్ స్టోరీ.